તો સુરતમાં પણ અમારા મંતવ્ય ન્યૂઝના સંવાદદાતાએ સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું હતું, ત્યારે આવો જ સાંભળીએ કે અમદાવાદમાં પણ આ કાળા કૌભાંડનો કેવો પર્દાફાશ થયો છે। ठीक, अब इसमें जो आप बोल रहे हैं कि एक स्कूल का क्या होगा, तो हम स्कूल डमी करवा सकते हैं। डमी इन द सेंस उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में हो सकता हो, प्रैक्टिकल में और एग्ज़ाम के टाइम पे बस ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर कवर कैसे होगा पूरा? हम पढ़ाएंगे ना पूरा। हाँ, पढ़ाएंगे, एग्जाम के टाइम जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। ओके। अब पॉसिबल कोशिश ये कर, अभी मैं सर से बात कर लूँगा। उसमें ये होगा कि हमारे कुछ स्कूल वाले ठीक है पहचान में, तो उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा पहली चीज़, और वो स्कूल का टाइम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेगा बिकॉज ऑफ दिस, इसकी तैयारी करेगा। स्कूल नहीं जाएगा तो प्रेजेंट एब्सेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा? प्रेजेंट लगेगी उसको। नहीं जाएगा फिर भी लगेगी तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना यूँ? तो हमारे पास मोस्ट ऑफ बच्चे जो आते हैं जिनका गोल ही है मुझे नीट ही क्रैक करना है या जेईई क्रैक करना है, तो वो क्या करते हैं ना, यही डमी स्कूल लेते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है उनकी सिर्फ लास्ट में पेपर देने या कोई प्रैक्टिकल वगैरह हो गया तो उसमें जाना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं जाना पड़ता। उनका फोकस रहता है नीट में, और जो हम पढ़ाई कराते हैं वो भी अभी बच्चा गुजराती मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम है ना, तो सीबीएसई तो चल ही रहा होगा। मतलब जो बुक्स का पैटर्न होगा वो सीबीएसई ही होगा, राइट, स्टेट बोर्ड की है ना, स्टेट बोर्ड। गुजराती मीडियम, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, जो हम पढ़ाई कराएंगे वो उसकी स्कूल से ही रिलेटेड होगी। अच्छा। 11th जो हम करवाएंगे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही यहाँ पे होगा। वही होगा। 12th हम कराएंगे वो भी वही होगा, बस इसमें एक फ़र्क आ जाता है, हम इसमें 2 बार पढ़ाई करवाते हैं। जैसे 11th करवाएंगे तो लेवल वाइज, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 तो इसके 2 लेवल कर देते हैं, मतलब रिवीजन हो जाता है और हाँ। बच्चों को अभी आप इजी भी पड़ता है। देखिए ये हो गया लेवल 1, तो लेवल 1 में स्कूल बोर्ड के हिसाब से है ना, ये लेवल 1 एक बार पढ़ाएंगे स्कूल बोर्ड के हिसाब से, और सेम चैप्टर लेवल 2 ये होगा नीट के हिसाब से। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैम देखिए ऐसे तो मतलब इवनिंग का ही रहता है, 4 to 8 रहता है। अब इसमें क्या होगा, अब बच्चे को ये स्कूल बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वैसे। अब जो सेकंड जो ये फेस होगा, इस फेस में इसी को थोड़ा और ही इनहेंस कर देंगे, लेवल बढ़ा देंगे। तो एक ही चैप्टर को हमने पढ़ा दिया 2 बार, तो बच्चे का जो भी डाउट है कुछ भी है वो सारी चीज़ें 2 बार में यही क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद लेवल 1 में जब ये वाला स्कूल बोर्ड ख़त्म होगा, इसके बाद बच्चे का असाइनमेंट होता है, मीन्स एक टेस्ट लिया जाता है इसके हिसाब से, स्कूल बोर्ड के हिसाब से कितना उसमें सही कर रहा है, क्या पहले दे देंगे टीचर कि आपको ये करके लाना है। अच्छा। नहीं करके लाएंगे तो फिर टीचर बोर्ड में कराएंगे, ताकि पूरा क्लियरेंस उनके दिमाग में रहे कि क्लियर हो जाए। अब ना ये होने के बाद फिर ये वाला पढ़ाई होगी, इसमें भी इनको असाइनमेंट मिलेगा। इनका फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? मैम फ़ी का स्ट्रक्चर में दृष्टि मैम फिनिक्स ओपन है, ओपन कर लो मैम। मैं ये पूछ रहा था कि बच्चा मतलब यहाँ आएगा तो चढ़ने में उतरने में नहीं, प्रॉब्लम? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, इतनी इतना ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, थोड़ा सा वैसे तो अभी तक 10 तक तो अच्छे से कर ही रहे हैं, हाँ। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा रिलैक्स होने को देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वो ये हो रहा है। 3 के पास, मेरे पास 3 है आज। 3 इसके पास है, तेरे पास 2 ऐसा है। हाँ, फीस का पूछ लेगा। काम और कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए बच्चे को रजिस्टर करा दीजिए। अच्छा, अभी एक फॉर्म देगा ना बच्चा, अरे सेल्फ होता है लिंक तो वो तो करता है, वो तो आता है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, अगर तुमने वैसा करते हो डायरेक्टली एनरोल हो जाएगा। मैम गुजराती मीडियम TYM कोर्स ID TYM this is
तो वहाँ पे अमाउंट क्या था वो एक बार वो चेक कर लो। अच्छा, मैम देखिए क्या होता है ना, आकाश जाना जाता नीट के लिए, हाँ सुना मैंने। डॉक्टर के लिए, right? और फीस भी कैसे देना है? मैं बता देता हूँ। देखिए आपका मैं बेनिफिट करवा देता हूँ, ठीक है। अभी पहले वैसे एग्ज़ाम के लिए इनरोल भी करा लेना बच्चे को, है ना। जो इसका ऐसे देखेंगे ओवरऑल फीस जाता है, मैम देख के बताना, इसमें नहीं दिख रही है। ऐसे ऐसे बोल दीजिए ना, कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। खाली मुझे स्कूल- समझना है ताकि मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँ। स्कूल का भी स्कूल का तो करवा दो, स्कूल सिलेक्शन का जो होगा वो आप करोगे क्या फिर हमें करना पड़ेगा? हम बात करवा देंगे आपकी, तो आपको मैं अडाजन में शिफ्ट होंगी तो हम यहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ कहाँ, यहीं बाजू में स्कूल है, एलपी सवानी, कौन सा? एलपी सवानी, एलपी सवानी। अच्छा, एलपी सवानी है, रिवरडल है। मतलब ये हमारे थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, हम फ़ोन कर देंगे, आपको नंबर दे देंगे, आपकी यहीं पे बात करा देंगे, जाके आप फिर बात कर लेना। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ होगा वैसे ही। तो फीस उनको देनी है आपको देनी है? उनकी फ़ीस उनको देनी है, हमारी फीस स्कूल की भी देनी है स्कूल की और फीस स्कूल को आपको भी देनी है। हाँ, वो दोनों ही अच्छा। देख लेते हैं। जो पूरी इसकी एमआरपी जाएगी, मैं अभी के सिनेरियो से बता रहा हूँ, ये एमआरपी है ना, ये है 3,35,000, ये एमआरपी है। इस पर डिस्काउंट होगा, इस पर 90% डिस्काउंट होता है मोस्ट ऑफ। ये है आपकी 1,48,000, है ना। अब अगर पहले तो आप बच्चे को, जैसे अब मैं आपको सही सलाह देता हूँ, पहले बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर कराइए, अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और हो सकती है इसमें, हाँ, ये आपका जा सकता है, इसके ऊपर आपको ना प्लस 5,000 SD लगता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बाद में आपको रिफंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा। इसमें थोड़ा बहुत और कम हो सकता है, वो मैं देख लूँगा सर से बात करके। जब आप एट द टाइम में स्कॉलरशिप कराएंगे, तो स्कॉलरशिप में बच्चा अभी 10th कर रहा है ना, तो 10th का भी अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, तो जो अभी 10th में पढ़ रहा है वही उससे पूछा जाएगा। उसमें ये हो सकता है कि बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ये अमाउंट ख़त्म हो सकता है। अगर 100% आती है तो पूरी ख़त्म हो सकती है। ये पॉसिबल 100% आ जाए, पॉसिबल है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है एग्ज़ाम, ऑल इंडिया में, है ना। तो उसमें अगर टॉप 1 रैंक पे आएगा तो बच्चे की यहाँ जो पढ़ेगा वो पढ़ाई पूरी फ्री, 2 साल काउंसलिंग फ्री, सब कुछ फ्री, पूरा खर्चा आकाश उठाएगा। अगर टॉप 10 में आ जाएगा तो, टॉप 10 में स्कॉलरशिप में 100% श्योर होता है तो वो? हाँ श्योर होता है। तो और नहीं भी होता है तो आई एम ऑलरेडी गिविंग यू 90%, ठीक है। अप टू 90% मिलती है। इसमें कुछ हो सकता है क्या नहीं अभी? इसमें भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, अच्छा, है ना, इसमें भी हो जाएगा। अटेंड क्या होता है देखिए, अभी जो नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगर पहले एडमिशन कराते हैं तो आपको कम में पड़ जाएगा। ये कितना अमाउंट है टोटल? 1,48,000। 1,48,000 ये इसमें- आपका आकाश का? हाँ, इसमें आपको 25,000 प्लस 5,000 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है, बाकी का आप फाइनेंस करवा सकते और हैं। ये भी EMI। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो भी चलेगा ना? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब हम इतना करवा सकते हैं, स्कूल से हम फ़ोन करके बोल देंगे बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, आप सिर्फ अटेंडेंस। तो ले या लेंगे। कभी स्कूल का पेपर एग्ज़ाम आपको लेना हो, जैसे फाइनल टेस्ट होते हैं ना, उसमें तो लेने जाना ही पड़ेगा, उसमें बच्चा आपका अपेयर करेगा, कोई नहीं। ठीक। और कभी ऐसा सिनेरियो हुआ कि कोई एग्ज़ाम वगैरह हुआ, प्रैक्टिकल वगैरह, तो उसमें बस बच्चा आएगा, उसके अलावा बच्चा
सुबह से लेकर शाम तक वो चाहे तो यहाँ रह सकता है, सेल्फ स्टडी रूम बना हुआ, जितना पढ़ना है यहाँ पढ़े, जितने डाउट पूछने टीचर से पूछता रहे। આપણે સ્કૂલ સો અહીંથી ટાઈપ કરાવી આપે છે આપણને? હા મે બી ડમી કરાવે છે એટલે હું તો ડમી નથી કરતી, હું તો સ્કૂલ જાઉં છું. ડમી કરાવી આપે છે? હા રિવરડેલ સાથે કઈ છે એ લોકોનું મને તો ડમીમાં શું હોય છે? ડમીમાં સ્કૂલ નહીં જવાનું, ખાલી આકાશ આવવાનું ઓકે. અને સવારનો બેચ હોય. 11માં થોડું રેસ્ટ લઈ પછી ભલે 12માં જવું પડે. એન્જિનિયરિંગ કે મેડિકલ તો તમે અહીંયા ઇન્ક્વાયરી કરશો તો એ બધું સરખી રીતે તમને સમજાવશે. તો ડમી સ્ટુડન્ટ બી હોય છે, બની જશે? હા અલગથી બેચ જ હોય છે ડમીવાળાની. તો ડમીનો મતલબ શું કહેવામાં? ડમી એટલે તમારે સ્કૂલ જ નહીં જવાનું, ખાલી ટ્યુશનમાં આવવાનું અને 1-2 દિવસ પ્રેક્ટિકલ જે કરાવે ને એ સ્કૂલ જવાનું, બસ બાકી સ્કૂલ જવાનું જ નહીં. મતલબ પણ ફીસનું તો તને નથી ખબર ને? ફીસનું તો તમે અટેન્ડન્સ કઈ રીતે સ્કૂલમાં થાય પછી? એ લોકો તો કંઈ કરશે એટલે. હાલ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે છેડા કરતું આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો પર્દાફાશ મંતવ્ય ન્યૂઝ લઈને આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર કાળો ડાઘ લગાવવા માટે આકાશ કામ કરી રહ્યું છે. આ જ મુદ્દા પર વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા રાબિયા સાલે જોડાયા છે. જી રાબિયા, તમે સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું, કયા પ્રકારના ખતરનાક ખુલાસા થયા છે? મંતવ્ય ન્યૂઝના સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં ખૂબ જ ખરાબ અને ખતરનાક કહો કે પછી વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ સાથે રમત રમવાના જે કૌભાંડો છે એ બહાર આવ્યા છે. કરોડો રૂપિયા કમાવા માટે કેટલીક શાળાઓ જેના નામ ખુદ સ્ટિંગ ઓપરેશનની અંદર આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાળા જે લઈ રહ્યા છે, એમાં એલપી સવાણીનું નામ તેઓ આ સ્ટિંગ વિડીયોની અંદર સાંભળવા મળી રહ્યું છે. રિવરડેલ સ્કૂલનું નામ પણ તેમાં સાંભળવા મળી રહ્યું છે. જો કે એલપી સવાણી સ્કૂલના જે ઇન્ચાર્જ કહો એ પોતે નકારી રહ્યા છે કે આવું કોઈ ડમી સ્ટુડન્ટ અહીં આવતું નહીં, પરંતુ આકાશનું આ જે સ્ટિંગ વિડીયો છે એ ઘણું બધું કહી જાય છે. ફીસનો સ્ટ્રક્ચરથી લઈને વિદ્યાર્થી સ્કૂલ નહીં જશે તો પણ ચાલશે તેવું તેઓ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે. તમે શું કામ ચિંતા કરો છો? વિદ્યાર્થીએ માટે પરીક્ષા દેવા આપવા માટે જવું પડશે અને ફીસ પણ 3 ભાગમાં ભરવાની આવશે. અને જો તમારી પાસે પૂરી ફીસ નહીં હશે તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટની પણ વ્યવસ્થા છે. આ કોઈ ધંધો ચાલી રહ્યો છે જેમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટની વ્યવસ્થા તમે રાખી રહ્યા છો? વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય એક તો તમે અંધકારમાં ઢકેલી રહ્યા છો. શરમ વગરની આ જે આખી જે સંસ્થાઓ છે ને એ તમામ જે આ પ્રખ્યાત શાળાઓના નામ જે સામે આવી રહ્યા છે, આ શાળાઓ સાથે તેઓનું ટાઈપ હોવાનું ખુદ આકાશ ક્લાસીસ દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને ત્યારબાદ પણ તેઓ આ વાતથી નકારી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, જો તમારી પાસે ફીસ નહીં હશે રોનક, તો તેઓ ખાસ જે ત્યાં જે લોન મળે છે એ લોન લઈને તમને અપાવી દેશે, પણ એમની ફીસ તો ભરવી જ પડશે. અને ત્યારબાદ એ ફીસ ભરીને તમારું બાળક જો ખાલી 2 મહિના પણ વર્ષ પૂરું થવાને બાકી હશે ને તો પણ તમારું બાળક પાસ થઈ જશે એવી ગેરંટી આપવામાં આવે છે. આખું ફીસનું સ્ટ્રક્ચર સમજાવવામાં આવે છે. વાલીઓએ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. પણ આ જે કૌભાંડ મંતવ્ય ન્યૂઝે બહાર પાડ્યું છે એને લોકો આવકારી રહ્યા છે. કેટલીક જે સાચી જે કહી શકાય ને કે જે સારી સ્કૂલો છે, જે સ્કૂલો આવા ડમી વિદ્યાર્થીઓ નથી લેતી, ખરેખર તે સ્કૂલો આ જે મંતવ્ય ન્યૂઝનું સ્ટિંગ છે, મંતવ્ય ન્યૂઝે જે પર્દાફાશ કર્યો છે તેને વધાવી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં રોનક સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પણ સ્કૂલ સામે આવશે, કે જે પણ ક્લાસીસોના આ રીતે કૌભાંડનો પર્દાફાશ થશે મંતવ્ય ન્યૂઝના માધ્યમથી જે તેમને જાણ થઈ છે તો ચોક્કસથી તેમની ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, જ્યારે તેમને આકાશ ક્લાસ વિશે જણાવવામાં આવ્યું તો સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ પોતાની ટીમ બનાવીને ઇન્સ્પેક્ટર તે ક્લાસીસોની અંદર મોકલવા માટેની પણ વાત કરી છે. બિલકુલ રાબિયા, જોવાનું એ રહેશે. જી બિલકુલ રાબિયા, જે રીતે પ્રકારે તમે સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યા વિડીયો પણ અમે દર્શક મિત્રોને બતાવ્યા. આ સાથે આજે પણ તમે કેટલાક લોકો સાથે વાત કરી એ પણ વિડીયો છે તો દર્શક મિત્રોને એ પણ બતાવીએ. સુરતમાં શિક્ષણનો વેપાર થતા હોવાનો કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. આખું કૌભાંડ મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા બહાર લાવવામાં આવ્યું છે અને આ પુરાવાની સાથે કૌભાંડ જ્યારે બહાર લાવવામાં આવ્યું ત્યારે આ ક્લાસીસ પાસે મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ પહોંચી છે. હાલ આપણે સુરતના અડાજણ ખાતે આવેલા આ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પહોંચ્યા છે. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ડમી વિદ્યાર્થીઓ ભણાવતા હોવાની કબૂલાત ખુદ અહીંના જે ઇન્ચાર્જ હોય છે તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઇન્ચાર્જ દ્વારા આ પ્રખ્યાત શાળા અને આ ક્લાસીસોનું ટાઈપ હોવાનું પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું. પૈસાના દમ પર આખો ખેલ કરવામાં આવે છે. બાળકોનો જે ભવિષ્ય છે એનો ફેસલો કરવામાં આવે છે. શિક્ષણ જગતમાં ચાલતા આ જે વેપાર છે એનો મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવતો. આ જે દેખાઈ રહ્યો છે ક્લાસરૂમો છે અને હવે અંદર જવાનો પ્રયાસ કરીશું. આ જે
આઈઆઈટી લખેલું છે, ડ્રીમ લખ્યું છે, ધ બેસ્ટ લખ્યું છે, પણ આ ધ બેસ્ટની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ડમી વિદ્યાર્થીઓ બનાવવામાં આવે છે. અહીંયા જે વાલી છે એ વાલી પાસે પણ આપણે જવાનો પ્રયાસ કરીશું કે એમનું શું કહેવું છે. આપ પણ એક વાલી છો, હું આપથી જાણવા માંગીશ કે જે રીતના આ ડમી વિદ્યાર્થીઓ બનાવવામાં આવે છે, પૈસાનો ખેલ ચાલે છે, એને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? ભારતની સંસ્કૃતિ એ શિક્ષણનું દાન અને સેવાનું કાર્ય છે, પરંતુ તમારા ન્યૂઝ ચેનલના મીડિયાના માધ્યમો દ્વારા એવા સ્ટિંગ ઓપરેશનો પણ કરવામાં આવેલા છે. અને હમણાંના જે રિસન્ટ સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં એવું જાણવા અને જોવા મળ્યું છે કે સ્કૂલના અધ્યાપકો સાથે કે સ્કૂલ સંચાલક મંડળ સાથે અને આવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટો સાથે સેટઅપ કરેલું હોય છે, પૈસાનો ખેલ થાય છે અને શિક્ષણનો આ રીતે વ્યાપાર થાય છે અને બાળકો બાયપાસ તરીકે પાસ કરી દેવામાં આવે છે. બેટા એક મિનિટ આમ આવી જા. તો સ્ટુડન્ટ છો એનો? हाँ કયા ક્લાસમાં છો? 12th साइंस કઈ સ્કૂલમાં? एलपी सवानी એલપી સવાણી સ્કૂલમાં. એલપી સવાણી સ્કૂલ તું રોજ જાવ છો કે અહીંયા માત્ર ક્લાસ આવ છો? કેમ કે અત્યારે તું અહીંયા છો, આ તો સ્કૂલનો ટાઈમ છે. हाँ હું ડમી સ્ટુડન્ટ છું ને એટલે. સોરી એક મિનિટ મને ખબર ના પડી. डमी स्टूडेंट हूँ. એટલે શું? मैं गुजराती नहीं हूँ, हिंदी बोलूँ. मतलब क्या होता है डमी का? डमी मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं और ट्यूशन में ही पढ़ते हैं. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बिना स्कूल जाए? हाँ क्योंकि ट्यूशन में ही सब पढ़ाते हैं, बोर्ड और जेई नीट सब इधर ही तो पढ़ाते स्कूल हैं. में तो गैर हाजिरी होती होगी ना? नहीं स्कूल वाले नहीं, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं और इंटरनल्स भी दे देते हैं. लेकिन प्रेजेंट एब्सेंट कैसे रहता होगा? हमारा क्लास में नाम नहीं होता है, बस एग्ज़ाम देने जाना होता है. रजिस्टर में नाम होता होगा? हाँ वरना पता कैसे चलेगा? हाँ बस रजिस्टर में ऐसा नाम होता है कि हमारा एडमिशन हुआ है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं. आप डेली स्कूल जाते हो या कभी कभी जाते हो? कैसा? कभी कभी जाते हैं, कभी- लाइक हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिकल्स के लिए, और एग्ज़ाम हो तब, पढ़ने के लिए नहीं. क्लास इधर ही होती है. क्लास इधर ही है, लेकिन ऐसा आपको क्लास से टाइप किया जाता है? हाँ ભાઈ વિદ્યાર્થીઓ છે, આપ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી અંદરથી બહાર આવી ગયા છો. મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલમાંથી હું આવી છું. અમારી પાસે એવા પુરાવા છે કે આપ ડમી સ્ટુડન્ટો એ કરો છો, જેવી રીતના આપની જ આ સ્ટુડન્ટે અત્યારે કીધું છે બેટા તું જઈ શકે છે. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા ડમી સ્ટુડન્ટ ઊભા કરવામાં છે. ડીઈઓએ આમ કીધું છે, મારી પાસે ડીઈઓનું પણ વર્ઝન છે કે આપ ડમી સ્ટુડન્ટ કોઈ પણ કરશે એની પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ વાત કેટલી સાચી છે? हमें खबर नहीं, हिंदी ज आवड़े छे. हाँ, ये बात कितनी सच है खुद हमें डीईओ जिला शिक्षण अधिकारी ने बताया हुआ है कि डमी स्टूडेंट जो भी करेगा उस पर कार्यवाही होगी. हम पूछ रहे थे डमी स्टूडेंट हमारे पास तो है ही नहीं. अभी तो आपकी स्टूडेंट ने खुद बोला है जिस पे आकाश लिखा हुआ है, आप अपनी बात से इतना जल्दी मुकर गए. सर डमी स्टूडेंट ना पुरावा कुछ मतलब कुछ प्रूफ मिले हुए हैं कि आकाश डमी स्टूडेंट खड़े करते हैं, स्कूल कमा रही है, इंस्टीट्यूट कमा रहे हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, हमारे यहाँ पक्का. आपके यहाँ पे जो एडमिशन लेने आते हैं उन पेरेंट्स को आपके वहाँ से इंचार्ज ने खुद ही बोला गया है? नहीं मैम मुझे तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है, ऐसा तो यहाँ से कभी नहीं बोला जाता. पक्का? पक्का. आपकी जो स्टूडेंट अभी यहाँ पे थी वो स्टूडेंट ने खुद ही कहा है कि हम डमी स्टूडेंट है. डमी स्टूडेंट का मतलब भी उसने मुझे समझाया है और हमारे पास ये प्रूफ है कि आकाश इंस्टीट्यूट में से लंबी चौड़ी फीस वसूली जाती है और उस फीस को स्कूल के अंदर भी लिया जाता है. आपके ही इंचार्ज ने एलपी सवाणी और दूसरा एक स्कूल का नाम बोला है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास. ऐसा तो मैम मुझे कोई आइडिया है नहीं, तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा. आपके इंचार्ज कौन है, उसको बुलाइए. मैम इंचार्ज तो अभी अवेलेबल ही नहीं है, एक्चुअली अवेलेबल नहीं है अभी, अवेलेबल यहाँ ब्रांच में अभी तो. जिला शिक्षण अधिकारी का मीनिंग पता है आपको? डीईओ. डीईओ ने खुद हमसे कहा है, हमारे पास डीईओ का इंटरव्यू है कि अगर ऐसा कोई डमी स्टूडेंट पकड़े जाएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी. ऐसा मैम मैं वही बता रहा हूँ, अभी इंचार्ज तो यहाँ पर है नहीं अवेलेबल और इसका डमी का मुझे कोई आइडिया है नहीं, तो मैं इसमें बता नहीं पाऊँगा कुछ भी. मैं बताऊँ आपको पुरावा, वीडियो बताऊँ मैं आपको, मेरे पास ही है, मेरे को भेजा है. बेटा आप तो कह रहे हैं आप डमी स्टूडेंट है और सर मना कर रहे हैं. नहीं, अब आप पलट नहीं सकते, सच बताना है. बच्चे झूठ नहीं बोलते. मैं यहाँ पे डाउट्स के लिए आई थी, आज स्कूल आप आकाश में डाउट्स के लिए भी आते हैं, ये नहीं पता था. इतनी लंबी चौड़ी फीस सिर्फ डाउट्स के लिए वसूलते. आप जाइए, आप जाइए जाइए जाइए. नेवर माइंड, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो फ्रॉम हियर.
ओ भैया वीडियो में तो उतार, मेरा वीडियो ले ले, फोटो ले ले। अरे बिल्कुल, तो जिला शिक्षण अधिकारी को भी बता सकता है। हाँ, अरे हमें तो वीडियो उतार, हमें भी पता चलेगा। नहीं हटाना भैया। जिला शिक्षण अधिकारी नहीं, पण एमने डर नहीं એવું લાગી રહ્યું છે। आप कह रहे हैं इंचार्ज अवेलेबल नहीं है, वो बच्ची खुद बोल रही है कि डमी का खेल चल रहा है। मेरे पास पूरा इसका स्टिंग वीडियो है जिसके अंदर एक पेरेंट्स यहाँ पर आए थे और वो पेरेंट्स को ही आपके ही इंचार्ज ने बोला हुआ था। मैम मैं वही बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कैसे बोल पाऊँगा? मुझे जिस चीज़ में आइडिया नहीं होगा मैं कैसे बोल दूँ कि हाँ है या नहीं है? आपके सामने तो वो बच्ची अभी गई जिसके ऊपर आकाश का टी शर्ट था। हाँ पर मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, वो आकाश की स्टूडेंट है पर वो डमी में है नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। ये तो अब आप पलट रहे हैं कि आपको आइडिया नहीं है। मैं नहीं पलटा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे इस मैटर का डर ना हो तो उस इंसान ने, मतलब उस सर ने अभी हमारा वीडियो बनाया, जबकि मैं तो खुद मीडिया से हूँ। आप चाहे तो जिला शिक्षण अधिकारी को कॉल कर सकते हैं। मैम मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया मुझे उन्होंने आपके सामने जो करना था किया, मैंने तो कुछ बोला नहीं है। बाहर बुलाइए, मैंने तो कुछ किया नहीं है। सर को बुलाइए बाहर, उनको बुलाइए जी, उनको बुलाइए। आप भी खड़े रखिए। ओके फाइन, बिल्कुल आप इंचार्ज को बुला लीजिए, मैं वेट करती हूँ। इंचार्ज को ही कॉल कर रहे हैं, मैं वही बता। ओके नहीं मैम, लेकिन उन सर को भी बुलाइए, मेरे पास कुछ है उनको दिखाने के लिए, आप उनको भी बुलाइए। आप थोड़ा होल्ड कीजिए प्लीज। એટલે ક્યાંક અહીંયા આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર પોતાની જ વાતથી ફરવાનો પ્રયત્ન જોવા મળી રહ્યો છે। અહીં જે બીજા કર્મચારીઓ કહો કે પછી મેનેજરો કહો તેઓ ના પાડી રહ્યા છે। ચિરાગભાઈ આપની પાસે હું પાછી જાણવા માંગીશ, આપ તો વાલી છો અને ખાસ કરીને આ જે ઇન્ચાર્જો છે એ બધા ના પાડી રહ્યા છે, તમારી સામે જ આ દીકરીએ કબૂલાત કરી છે। દીકરીને પેલી બાજુ બીજા ઘણા ટીચરોએ બોલાવીને એને સમજાવીને એને પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ ચેન્જ કરવા પણ કરવા કહ્યું, એટલે મેં મારી નજરે જોયું છે। અને આ તો શિક્ષણનો જીતો જાગતું ઉદાહરણ છે। વ્યાપાર ધંધાનું કરોડો રૂપિયાના ડોનેશન લેવામાં આવે છે, ડમી સ્કૂલો હોય છે, ડમી વિદ્યાર્થીઓ બી હોય છે અને પૈસાનો ખેલ થઈને વગર ભણે જ્યારે પાયો જ મજબૂત નહીં હોય તો બિલ્ડિંગ કઈ રીતે ઊભી રહેશે? એટલે આખો ખેલ પૈસાનો છે। એટલે નીચલી અધિકારીથી મારીને ઉપરના અધિકારી સુધી કે મંત્રાલય સુધી બી આના હપ્તા પહોંચતા હોય તો બી ખબર નહીં, એ બી તપાસનો વિષય છે, એમાં કોણ કોણ સંડોવાયેલું છે। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આજે તમારી સમક્ષ મીડિયા સમક્ષ એવું નિવેદન આપ્યું છે કે અમે તપાસ કમિટી બનાવી છે, પણ એ કંઈ કરશે નહીં એવું લાગે છે, કારણ કે એમનો બી તમારા ઇન્ટરવ્યૂ મેં જોયું એટલે થોડું ગોળ ગોળ જેવું લાગ્યું। અને અહીંયાના છોકરાઓ ડમી છે, પોતે અહીંયા તમારી સામે કબૂલ કર્યું છે, સ્વીકારે છે, એનું ડમીનો મતલબ બી ખબર છે કે અમારે સ્કૂલે જવાનું નથી, ખાલી એક્ઝામ આપવા જવાનું છે, કાં તો પ્રેક્ટિકલ હોય એમાં જવાનું છે, સ્કૂલે હાજરી પુરાવાની નથી। એટલે જોવા જઈએ તો આખો શિક્ષણનો મજાક, શિક્ષણના જે સ્તર જે ભારતની સંસ્કૃતિમાં હતું એને લીરા ઉડાવવાનું કામ થઈ રહ્યું છે। ભારતના શિક્ષણમાં જે એને એક અધ્યાય એવો માનવામાં આવતો હતો કે ગુરુ અને શિષ્યનો ભગવાન અને ગુરુનો એક પદવી આપણે આપેલી હતી ને એને અત્યારે રોંદવામાં આવી રહી છે। શિક્ષણનો વ્યાપાર ખુલ્લેઆમ થઈ ગયો છે, મોટા મોટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટો ખુલ્લેઆમ થઈ ગયા છે। તો આ છે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જેના શિક્ષકો પોતે ગભરાઈ ગયા હોય તે રીતના તેઓ પોતાની જે અહીંયા ડમી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલે છે, જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર જે ડમી વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એ વાતથી ફરી રહ્યા છે। અને એટલું જ નહીં, આ વિદ્યાર્થી પોતે આકાશનું ટી શર્ટ પહેર્યું હતું, જે વિદ્યાર્થીનીએ પોતે કબૂલાત કરી છે કે તે ડમી સ્ટુડન્ટ છે અને એ ડમી સ્ટુડન્ટ હોવાની કબૂલાત કરવા પછી પણ અહીં જે શિક્ષકો હોય કે જે ઓફિસ ઇન્ચાર્જ છે તે પોતાના ઇન્ચાર્જને બોલાવવાની વાત કરે છે અને ત્યારબાદ તે ડમી સ્ટુડન્ટને પણ તેઓએ બોલાવીને ખખડાવીને સમજાવી દીધી હતી નિવેદન બદલવા માટે। હાલ મંતવ્ય ન્યૂઝ પાસે કેટલાક પુરાવા પણ છે, સ્ટિંગ જેમાં મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। ખુદ અહીંના આકાશના જે ઇન્ચાર્જ છે 3.5 લાખ રૂપિયા ફીસ ભરવા માટેનું જેઓએ કહ્યું હતું। જે પ્રખ્યાત સ્કૂલો છે મંતવ્ય ન્યૂઝ પાસે આ સ્ટિંગની અંદર તેઓએ નામ બોલ્યા છે, એલપી સવાણી સ્કૂલનું નામ તેઓએ બોલ્યું છે અને અન્ય એક સ્કૂલનું પણ નામ લેવામાં આવ્યું છે। તો શું ખરેખર આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની આ સ્કૂલો સાથે સેટિંગ કે ટાઈઅપ આ બંનેઓમાં જો પડો તો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય દાવ પર લાગી રહ્યા છે, શિક્ષાનો વેપાર થઈ રહ્યું છે। મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા આ તમામનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે। કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ। જી બિલકુલ રાબિયા, સાથે તમે વાત કરી અને વિદ્યાર્થીને પણ ડરાવવામાં આવે છે, ધમકાવવામાં આવે છે, વિદ્યાર્થીનું પણ નિવેદન ફરી જાય તે પ્રકારનું
કામ અહીં આકાશમાં ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં એક તરફ શિક્ષણ વ્યવસ્થા સુધરે તેવા દાવા, પરંતુ આ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હવે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર કાળો ડાઘ લગાડી રહ્યા છે. જી રાબિયા. રોનક, તમને લાગે છે કે શિક્ષણ વિભાગ સુધરશે? માત્ર મોટા ને મોટા દાવા કરવામાં આવશે, પરંતુ શિક્ષણનો વેપાર પહેલા તો વાત કરવામાં આવી હતી કે મસ્ત મોટી ફીસો સ્કૂલો દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે, પણ હવે વર્ષો વીત્યા, વાસ્તવિકતા બદલાઈ, કમાણીનો ટ્રેન્ડ તો એ જ છે રોનક, પરંતુ ચેન્જીસ છે ક્લાસીસોમાં. પહેલે સ્કૂલો પોતે મસ્ત મોટી બમણી ફીસ વસૂલતી હતી અને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓને હેરાન પરેશાન કરતી હતી, પણ હવે આ ટ્રેન્ડ બદલાયો છે અને હવે ક્લાસીસોને સાથે રાખીને તમે બી ખાઓ અમે બી ખાય, આ રીતના જે ધાર્યા છે એ સામે આવી રહ્યા છે. ખુદ ક્લાસીસ સંચાલકો જે છે આ રીતે બોલી રહ્યા છે અને પોતાના જે ટાયર સાથેની જે શાળાઓ હોય છે એ શાળાઓના નામ લઈ રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, મંતવ્ય ન્યૂઝ એ શાળા પાસે પણ પહોંચી છે. થોડીક જ વારમાં તમને એ શાળાના જે ઇન્ચાર્જ છે એ ઇન્ચાર્જ પણ પોતાની વાતથી જે ફરી જાય છે, જે પોતે નકારે છે, એ પણ થોડીક જ વારમાં મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા દર્શકોને બતાવવામાં આવશે કે કઈ રીતે સ્કૂલ જે છે આખા હાથ ઊંચા કરી લેશે અને સ્પષ્ટ જે છે નકારી દેશે. પણ મંતવ્ય ન્યૂઝ પાસે આ પુરાવા છે, તેઓની પાસે આ સ્ટિંગ છે, જેની અંદર આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે ઇન્ચાર્જ છે એ ઇન્ચાર્જ પોતે પણ કહી રહ્યા છે કે અહીં અમારો ટાઈપ છે, તમે આટલી ફીસ ભરો, તમે આટલી કરો. શિક્ષણ મંત્રીએ પોતે આ જે સ્ટિંગ છે એ નિહાળ્યું છે. એવું સ્પષ્ટ મંતવ્ય ન્યૂઝ ના માધ્યમથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે જે મહેનત મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા આ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થાય તે માટે કરવામાં આવી છે, પરંતુ કાર્યવાહી જો માત્ર કાગળ પર રહી જશે તો આ વિદ્યાર્થીઓનો ભાવિ અંધકારમાં ઢકેલાઈ જશે. રોનક, જો આ કાર્યવાહી ખરેખર ઇન્ફેક્શનમાં બદલાશે, કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જો મંતવ્ય ન્યૂઝ આ રીતે સ્ટિંગ કરી શકે છે, આ કૌભાંડ બહાર લાવી શકે છે, તો શું આ જે અધિકારીઓ હોય છે, ખુદ જ્યારે ડીઓ કહી રહ્યા છે કે હું ઇન્સ્પેક્ટરને મોકલાવીશ, તપાસ કરાવીશ, તો શું એમની તપાસમાં આ કૌભાંડ બહાર નહીં આવી શકે? ચોક્કસથી આવી શકે, પણ તપાસ થશે ત્યારે, શિક્ષણનો વેપાર બંધ થશે ત્યારે અનેક લોકો જે આ શિક્ષણને વેપાર બનાવી બેઠા છે, બાળકોના ભવિષ્ય સાથે જે ખિલવાડ કરી રહ્યા છે, કેટલીક વાર ગ્રાન્ટના નામે શિક્ષણો જે છે એની અંદર વિદ્યાર્થીઓનો વધારો કરીને બતાવે છે. આ તમામ બાબતો જે છે ખૂબ જ ધ્યાન દેવા જેવી છે. ભારતીય શિક્ષણ પર એક મોટો પ્રશ્ન આ મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા જે સ્ટિંગ ચલાવવામાં આવ્યું છે એમાં લોકોએ ઉઠાવ્યો છે. જી બિલકુલ રાબિયા, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. આ સાથે અમારા સંવાદદાતાએ સુરતના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાથે પણ વાત કરી હતી. આવો સાંભળીએ. બાળકોના ભવિષ્ય સાથે રમાય છે પૈસાની રમત. લાખો કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવાય છે, સ્કૂલોમાં પુરાય છે હાજરી, પરંતુ બાળકો ત્યાં હાજર નથી હોતા. ક્લાસીસો દ્વારા ચલાવાય છે શિક્ષણનો વેપાર. આ વેપારનો પર્દાફાશ કર્યો છે મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલે. મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલ અત્યારે પહોંચી છે સુરતના ડીઓ પાસે. ભગીરથસિંહ પરમાર હાલ આપણી સાથે જોડાય છે, આપણે એમની જોડે વાત કરીને જાણીએ એમનું શું કહેવું છે. સર, મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલે અડાજણ પર આવેલી જે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તેની અંદર આખો પર્દાફાશ કર્યો છે. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ ડમી હોય છે. આ ડમી વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલે હાજરી બોલાય છે, પણ તેઓ સ્કૂલ નથી જતા. લાખો રૂપિયા ઉઘરાવાય છે. જો પૈસા ના હોય ને તો લોન લઈને પણ ફીસ ભરવા માટે તેઓ કન્વિન્સ કરે છે. તો આ રીતે તો અન્ય જે લાયકાત ધરાવતા બાળકો હોય તેમનું ભવિષ્ય અંધકારમાં જાય છે. આ બાબતે મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા જે વાત મળી છે આજે, તે બાબતની પૂરેપૂરી ચકાસણી કરવામાં આવશે. આજથી જ આ બાબતે ટીમ બનાવી અને તેની ચકાસણી કરવામાં આવશે, જેથી કરીને આવી જો કોઈ શાળા હશે તો તે બાબતમાં કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ અગાઉ પણ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા દરેક શાળાઓને તાકીદ કરવામાં આવી છે અને દરેક શાળાઓને તાકીદ પણ કરી છે અને વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે કે જો આવા વિદ્યાર્થીઓ કોઈ ડમી શાળા તરીકે અથવા તો કે ડમી તરીકે જો પોતાનું નામ નોંધાવતા હશે, શાળામાં જતા નહીં હોય અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં જતા હશે, તે બાબતે વિદ્યાર્થીઓ, શાળાના આચાર્યો અને વાલીઓ પોતે જવાબદાર રહેશે. આના માટે પછી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે વાલીઓ પોતે ચેડા કરી રહ્યા છે તે સાબિત થશે. તો આ માટે ગંભીરમાં ગંભીર તકેદારી રાખવામાં આવશે અને તેની પૂરેપૂરી ચકાસણી કરવામાં આવશે. સર, કેટલીક શાળાઓનું એ પણ માનવું છે કે જે રીતના આ વિદ્યાર્થીઓને ડમી બનાવીને તેઓ એડમિશનો લઈ રહ્યા છે, મસ્ત મોટી ફી વસૂલી રહ્યા છે, તો આનાથી શાળાનું પણ અસ્તિત્વ જોખમાઈ રહ્યું છે.
આ બાબતે ઝીણવટપૂર્વક ચકાસણી કર્યા બાદ જ ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે, એટલે આ બાબતે વધારે કશું કહી શકાય તેમ નથી. પરંતુ મારા એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર અને આસિસ્ટન્ટ એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા આ બાબતની પૂરેપૂરી ટીમ બનાવી અને ચકાસણી કરવામાં આવશે અને ચકાસણી બાદ જ તેનો રિપોર્ટ આવશે, પછી આગળની કાર્યવાહી થશે. સર, આપને જાણવા માંગીશ કે જે રીતના ડમી વિદ્યાર્થી બનાવવામાં આવે છે, શું એનો ખ્યાલ હોય છે કે આ ડમી વિદ્યાર્થી કેટલું જોખમ છે? વિદ્યાર્થીઓને પણ તાકીદ અગાઉ કરી દેવામાં આવી છે, તમામ શાળાના આચાર્યોને પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે, વાલીઓને પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે. આ બાબતે જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓની બાબત પકડાશે તો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે વાલીઓ પોતે ચેડા કરી રહ્યા છે તેવું સાબિત થશે. એટલે સ્પષ્ટ છે સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી જે રીતે કહી રહ્યા છે ભગીરથસિંહજી પરમાર કે જે પણ આ રીતના કૃત્ય કરશે કે જે ડમી વિદ્યાર્થીઓ બનાવવામાં આવે છે એ વાલીઓની પણ એક મોટી ભૂલ છે. ક્લાસીસ સંચાલકો જે હોય છે જે શાળાના સાથે ટાઈપ રાખતા હોય છે, શાળાની અંદર ડમી વિદ્યાર્થી બનાવીને મોકલતા હોય છે, હાજર નહીં હોવા છતાં હાજરી પુરાતી હોય છે, લાખો રૂપિયાનો આ ખેલ રમાતો હોય છે, પરંતુ આ ખેલની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એમનું ભવિષ્ય અંધકાર તરફ જઈ રહ્યું છે, જેને ધ્યાને રાખીને મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા આ રીતના આખો કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. પૈસા દો અને તમાશા દેખો જેવો આ ખેલ આજે રમત રમાઈ રહી છે એ બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે. માત્ર ક્લાસીસોની અંદર ભણવું અને શાળાઓથી વંચિત રહેવું એ અન્ય વિદ્યાર્થીઓની સાથે પણ અન્યાય છે. કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. જી બિલકુલ રાબિયા, સાથે તમે સુરતના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાથે પણ વાત કરી. આપણા જે પ્રતિનિધિઓ છે અલગ અલગ જિલ્લામાં પણ આ પ્રકારના જે કાર્યક્રમો ચલાવી રહ્યા છે ને અધિકારીઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છે. ખાસ સુરતની વાત કરીએ તો જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે, પરંતુ હવે સુરતની જનતા શું કહી રહી છે? કાર્યવાહી થશે ખરા? જી ચોક્કસથી રોનક, જે કહી શકાય કે જે લોકોએ પોતે મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા જે છે લોકોના વ્યૂ લેવામાં આવ્યા હતા, જે સ્ટિંગ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, આ સ્ટિંગને લઈને લોકો સ્પષ્ટ જે છે એને વધાવી રહ્યા છે. વ્યવહારિક છે કે મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા જે મહેનત બાળકોના ભવિષ્ય બચાવવા માટે કરવામાં આવી છે, કેટલીક સ્કૂલો છે તેનું પણ હનન થઈ રહ્યું છે, કારણ કે જે આ સ્કૂલો પ્રખ્યાત સામે આવી રહી છે તેઓ ડમી વિદ્યાર્થીને એડમિશન આપી દે છે, પરંતુ તે વિદ્યાર્થી સ્કૂલ નથી જતા. જ્યારે કે કેટલીક સારી સ્કૂલો, જેવી તમે અગાઉ જણાવ્યું રોનક, કે કેટલીક સ્કૂલો એવી પણ સારી છે જેઓ આ ડમી વિદ્યાર્થી બેસાડવું પસંદ નથી કરતા. તેઓ 5 થી 10 વિદ્યાર્થીઓમાં આ રીતે સ્કૂલ જે છે એડમિશન આપશે પણ ડમી વિદ્યાર્થી નહીં લેશે, એવું સ્પષ્ટ જે છે કેટલીક સ્કૂલો દ્વારા પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. અને તેઓએ પોતે આ ડમી વિદ્યાર્થીના આખા કોન્સેપ્ટને પણ વખોડ્યું છે. એટલું જ નહીં, કેટલીક ડમી ક્લાસીસો, ડમી સ્કૂલો જે કહી શકાય જે ડમી વિદ્યાર્થીઓને ચલાવે છે એ તમામ સ્કૂલોની ફરિયાદ અગાઉ પણ કેટલીક સ્કૂલો દ્વારા, હું નામ ના લઈ શકું રોનક, પરંતુ કેટલીક સ્કૂલો દ્વારા કરવામાં આવી છે. જે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી છે તેઓને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે કે આ રીતે આ ડમી વિદ્યાર્થીને બેસાડવામાં આવે છે, અમારા એડમિશન પર ફરક પડે છે. મંતવ્ય ન્યૂઝે જે આ અહેવાલ ચલાવ્યો છે તેને વધાવવામાં આવી રહ્યો છે. જે અહેવાલ ચાલ્યો છે, જે સ્ટિંગ ચાલી રહ્યો છે, તેમાં સ્પષ્ટ આખો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે, કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. તો ચોક્કસથી હવે તમામ લોકો સુરત ખાતે પણ રોનક રાહ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી, શિક્ષણ મંત્રી, શિક્ષણને લાગતા તમામ જે વૃદ્ધો, વડીલો, તમામ લોકો ક્યારે એક્શન લેશે કે માત્ર કાગળ પર એક્શન લઈ જશે? મંતવ્ય ન્યૂઝની મહેનત તો છે રોનક, જે સ્ટિંગ કરવામાં આવી છે, વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યના અંધકારમાં જતા બચાવવા માટે પૂરા પ્રયાસ કરશે, પણ કેટલાક વાલીઓ પણ એમાં દોષિત છે એવું પણ જાણવામાં આવી રહ્યું છે. તો ક્યાંક જે ક્લાસીસ ચલાવતા સંચાલકો છે માત્ર શિક્ષણને વેપાર બનાવી બેઠા છે. આ તમામની ઉપર કાર્યવાહી થવા માટે આતુરતાથી સુરત શહેરના જે કહી શકાય કે જે સારી સ્કૂલો ચલાવતા લોકો છે, જે વાલીઓ છે, જે આના વિરુદ્ધમાં છે, જેઓ બાળકોના ભવિષ્ય બનાવવા માંગે છે, તેઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે. તમામની મીટ અત્યારે આ કાર્યવાહીની ઉપર મંડાયેલી છે. જી રોનક. જી બિલકુલ રાબિયા, સંપૂર્ણ માહિતી બદલ આભાર. હાલ તો સુરત સહિત ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાંથી અમે આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું જે કૌભાંડ ચાલે છે તેને લઈ આ સૌથી મોટો પર્દાફાશ સામે આવ્યો. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના આ પર્દાફાશને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા. સુરતના લોકો સહિત ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લૂંટી રહ્યા છે, લાખો રૂપિયાની ફી વસૂલાત કરે છે, સાથે શિક્ષણ એ પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓ આપે છે. શાળામાં એડમિશન થાય છે પરંતુ ત્યાં વિદ્યાર્થી હાજર નથી હોતો. એ વિદ્યાર્થી ભવિષ્યને અંધકારમાં ઢકેલતી આ સંસ્થાઓ સામે આવી. મંતવ્ય ન્યૂઝનો પર્દાફાશ, સુરતના લોકોમાં પણ હવે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે.
ભવિષ્યની લૂંટ નહીં ચાલે, સુરતના લોકોએ આ ધમાકેદાર અવાજ ઉઠાવ્યો. ત્યારે સુરતની જનતાનો અવાજ હવે સાંભળીએ કે સુરતની જનતા આ મુદ્દે શું કહી રહી છે. ભૂતિયા પોલીસ સાંભળ્યું હશે, ભૂતિયા ટોલ નાકો પણ સાંભળ્યું હશે, ભૂતિયા સ્કૂલ પણ સાંભળ્યું હશે, પરંતુ ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓનું આ જે કૌભાંડ છે એ મંતવ્ય ન્યૂઝ સામે લાવી છે. અને આ કૌભાંડ એટલી હદે આગળ વધી ગયું છે કે જે લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એ વિદ્યાર્થીઓનો હક એમાંથી કપાઈ રહ્યો છે. કારણ કે આ જે શાળાઓ છે એ પૈસા કમાવા માટે વગર ભણાવે એડમિશનો લઈ તો લે છે અને કમાય છે, નોટો છાપે છે, પણ જે વિદ્યાર્થીઓ હોય છે શાળાની અંદર હાજરી બોલાય છે પણ હાજર હોતા નથી. ત્યારે કેટલાક મહાનુભાવો હાલ આપણી સાથે છે, આપણે લોકોથી વાત કરીને જાણીએ એમનું શું કહેવું છે. સર, પહેલા આપની પાસે આવવા માંગીશ. ભૂતિયા વિદ્યાર્થીનો કોન્સેપ્ટ ખૂબ જૂનો છે આમ તો, પણ આ જે ડમી વિદ્યાર્થી છે એ કોઈ દિવસ સામે નથી આવતું. સ્કૂલોની અંદર એની હાજરી બોલાય છે પણ તે હાજર નથી હોતા. આપ એને કઈ રીતે જુઓ છો? ભૂતિયા વિદ્યાર્થી અને ડમી વિદ્યાર્થી આ બંને થોડીક અલગ બાબત છે. ભૂતિયા વિદ્યાર્થી એટલે કે જે વિદ્યાર્થી હયાત જ નથી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની અંદર ખાસ કરીને આ જોવા મળતું હતું કે પોતાની ગ્રાન્ટ કપાઈ ન જાય, મિનિમમ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા હોવી જોઈએ એટલા માટે ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ બતાવીને તેઓ ગ્રાન્ટ પાસ કરાવતા હતા. અને આવું ઘણી વખતથી ચાલતું હતું અને ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલોની અંદર ઘણી વખત આ વસ્તુ પકડાયેલી છે બી ખરી. પરંતુ જે તમે ડમી વિદ્યાર્થીની વાત કરો છો તો આજકાલ ડમી સ્કૂલો અને ડમી વિદ્યાર્થીઓનો ખૂબ ફૂલ્યા ફાયલા છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. ખાસ કરીને આ કન્સેપ્ટ એકચ્યુઅલી કોટાથી આવેલો છે. કોટાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલની અંદર જતા જ નથી. એ લોકોનું સ્કૂલની અંદર નામ બોલાય, સ્કૂલની ફી ભરાઈ જાય, પણ વિદ્યાર્થી સવારથી ટ્યુશન ક્લાસીસની અંદર જ હોય છે. અમે અહીંથી અમને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી જ્યારે ઝાંઝુડકર સાહેબ અહીંયા હતા ત્યારે અમને કોટા મોકલેલા. અહીંથી અમે લોકો 8-10 સ્કૂલના સંચાલકો અને પ્રિન્સિપલ કોટા ગયા હતા. 3 દિવસ ત્યાં કોટા રોકાયા. સવારથી તમે જુઓ તો આખા રોડ ઉપર વિદ્યાર્થીઓની લાઈન જ દેખાય, પણ એ બધા વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત ને ફક્ત ટ્યુશન ક્લાસીસની અંદર જ જતા હોય છે. AI EEE ત્યારે હતું, હવે આવ્યું છે JEE અને NEET. આ 2 પરીક્ષાઓએ ડમી સ્કૂલોનો વ્યાપ કોટા પૂરતો જ નથી રાખ્યો, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ફેલાવી દીધેલો છે. ખાસ કરીને આજે સુરતની અંદર પણ આપણે ત્યાં ઘણી બધી સ્કૂલો એવી છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત એનરોલ થાય છે, વિદ્યાર્થીઓના નામ ત્યાં બોલાય છે, પણ વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલે જતા નથી અને સ્કૂલની ફી એ લોકો ભરી દેતા હોય છે. અહીંયા જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા માટે આવતા હોય છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ કશું જ હોતું નથી. એ લોકોને પ્રેક્ટિકલના સાધનો પણ ઓળખતા હોતા નથી. આવી પરિસ્થિતિ પણ અમે નિહાળેલી છે. અને આ વ્યાપ એટલો બધો વધી ગયો છે કે હવે ફક્ત 11-12 સાયન્સમાં જ ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓનો કોન્સેપ્ટ રહ્યો નથી. તમે ગુજરાતની ઘણી બધી શાળાઓની અંદર 8મા ધોરણથી જ વિદ્યાર્થી સ્કૂલે જતો નથી અને એ લોકોનું નામ સ્કૂલની અંદર બોલાતું હોય છે અને એ ટ્યુશન ક્લાસની અંદર ફાઉન્ડેશન કોર્સના નામથી ટ્યુશન ક્લાસની અંદર જતા હોય છે. આ એક ખરેખર સામાજિક દૂષણ છે અને એમાં સ્કૂલોએ તો પોતપોતાની ફી લઈ લેવાની હોય છે, વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસીસની અંદર ભણતા હોય છે. મા બાપે ખાસ તો આમાં ચેતવા જેવું છે, પણ મા બાપને એક જ વસ્તુ છે કે મારો દીકરો સાયન્સમાં છે અને જો એ વધારે મહેનત કરશે ક્લાસીસની અંદર અને એને વાંચવાનો ટાઈમ મળશે, સ્કૂલની અંદર એનો ટાઈમ બગડશે. આ મેન્ટાલિટી વાલીઓના મગજની અંદર ક્લાસીસવાળાએ ઠસાવી દીધેલી છે કે તમે સ્કૂલમાં જશો તો તમારો સમય બગડશે અને ક્લાસીસની અંદર વિદ્યાર્થી આવશે તો એને પૂરતું માર્ગદર્શન મળશે. JEE અને NEETની તૈયારી કરવામાં આવશે. અને હું તો એમ કહું છું કે શિક્ષણ વિભાગની એક એમાં થોડીક મુશ્કેલી એ છે કે એમણે 12 સાયન્સના રિઝલ્ટને ફક્ત પાસ થવા પૂરતું જ રહેવા દીધું છે. પહેલાં એવું હતું કે મેડિકલમાં કે એન્જિનિયરિંગની અંદર વિદ્યાર્થી પ્રવેશ લેતો હોય તો એના ઓછામાં ઓછા 50% બોર્ડની પરીક્ષામાં હોવા જોઈએ, ત્યારે વિદ્યાર્થીમાં સ્કૂલનું મહત્ત્વ રહેતું હતું. હવે વિદ્યાર્થી ખાલી બોર્ડમાં પાસ થાય એટલું જ પૂરતું છે, બાકી JEE અને NEETના આધારે જ એને એડમિશન મળે છે. એટલે એ લોકો ટ્યુશન ક્લાસની વાટ પકડે છે અને ટ્યુશન ક્લાસની અંદર એના વધારેમાં વધારે મહેનત કરવાનો સમય એ લોકો આપતા હોય છે, જ્યારે ડમી સ્કૂલો એના કારણે વધી છે. અને ડમી સ્કૂલોની અંદર મા બાપની એવી મેન્ટાલિટી હોય છે કે વાંચવાનો વધારે સમય મળશે. હું ખાતરી સાથે કહું છું કે સવારની સ્કૂલની અંદર વિદ્યાર્થી આવીને 4 કલાક કે 5 કલાક કે 6 કલાક ભણતો હોય તો ચોક્કસ એક નવું શીખીને જશે, કારણ કે સ્કૂલોની અંદર ટ્રેન્ડ થયેલા ટીચરો છે અને ડિગ્રીવાળા શિક્ષકો છે. એ લોકો એને NEET JEE પણ તૈયારી કરાવે છે, સાથે સાથે બોર્ડની તૈયારી પણ કરાવે છે. જ્યારે ટ્યુશન ક્લાસની અંદર ફક્ત ને ફક્ત NEET કે JEE તૈયારી કરવામાં આવતી હોય છે. બાળક વહેલો ઉઠતો નથી, ઘરે એમનો
સૂતો રહેતો હોય છે અને ટ્યુશન ક્લાસના ટાઈમે જ જતો હોય છે, જ્યારે સ્કૂલના સમયની અંદર એ વાંચવાના બદલે ઘરે વધારે ઊંઘવામાં અથવા તો બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં ટાઈમ બગાડતો હોય છે. આમાં વિદ્યાર્થીનું ભાવિ બગાડતું હોય છે. તમે જુઓ કે કોટાની અંદર આપઘાતના કેસ, સુસાઇડના કેસ કેટલા બધા વધ્યા છે અને એના કારણે કેન્દ્ર સરકાર એક નિયમ લાવી કે 15 વર્ષ સુધીનો બાળક 10મા સુધી કોઈ પણ જે બાળક ટ્યુશન ન જઈ શકે અને ટ્યુશન ક્લાસીસવાળાને એડમિશન ન આપી શકે. પણ આ નિયમ કેન્દ્ર સરકારનો આવ્યો છે ખરા, પણ એનો એ કાયદાને અમલ જોઈએ એટલો થતો નથી અને એના કારણે આ ડમી સ્કૂલોની સંખ્યા ખૂબ વધી ગઈ છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આ એક, હું તમને કહું ને કે શૈક્ષણિક જગત માટેનું એક દૂષણ કહી શકાય. સર, આપની વાતથી સહેમત છું. શિક્ષણ જગત માટેનું એક દૂષણ કહી શકાય, પણ એક પ્રશ્ન રહેશે. જે રીતે આ ડમી વિદ્યાર્થીઓથી આ સ્કૂલનું રજિસ્ટર ભરાઈ જતું હોય છે, સ્કૂલો ફૂલ બતાવવામાં આવે છે, તે જ રીતે જે લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ, ઘણીવાર એવું થાય કે સીટો ફૂલ થઈ ગઈ કે કંઈક ક્લાસમાં એડમિશન નથી મળતા કે જગ્યા નથી, આ ડમી વિદ્યાર્થીઓને કારણે જે લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ એ અટવાઈ જતા હોય છે. એ વાત માટે હું થોડોક સહમત ઓછો એટલા માટે છું કે ઘણી બધી સ્કૂલો એવી છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપે છે અને રેગ્યુલર સ્કૂલો ચલાવે છે, જે ડમી ચલાવતા નથી. આવા વિદ્યાર્થીઓએ એવી સ્કૂલોને પસંદ કરવી જોઈએ કે જે સ્કૂલ નિયમિત રીતે ચાલે છે. પણ કમનસીબી એ છે કે આવી સ્કૂલોની અંદર સંખ્યા ઓછી હોય છે અને ડમી સ્કૂલોની અંદર સંખ્યા ઘણી બધી હોય છે. ડમી સ્કૂલોવાળાને 2 વર્ગ 3 વર્ગ હોય અને એક પણ વિદ્યાર્થી આવતો ન હોય તો એ ચોથા વર્ગની પરમિશન માગીને પણ સંખ્યા ભરતા હોય છે અને આવક મેળવતા હોય છે. ખૂબ જ શરમની વાત છે આ, કે આ રીતે આવક ઊભી કરવામાં છે. આખો ખેલ માત્ર પૈસાનો સામે આવી રહ્યો છે, કમાણી બની ગયું છે, શિક્ષણ એક વેપાર તરીકે સામે આવી રહ્યું છે એવું લાગે છે. ચોક્કસપણે હું આ વાત સાથે સહમત છું આપની. બહુ દુઃખની વાત એ છે કે શિક્ષણ આખી મોટી સમસ્યાના ઘેરામાં છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી બહુ ચોખ્ખી ગુજરાતી ભાષામાં કહું છું તો આ બાબતે અમે રડતા આવ્યા છીએ. એક શાળા જ્યારે નિયમિતપણે વિદ્યાર્થીને બધી જ તાલીમ આપવા તૈયાર હોય છે, છતાં પણ આવી ભૂતિયા અને ડમી શાળાઓનું અસ્તિત્વ સમાજમાં હોય તો એ બહુ મોટું દૂષણ છે અને એને કદાચ કોઈ ગુજરાતી ભાષાના શબ્દમાં તોલવું અશક્ય જ છે. ઘણી બધી એવી લેંગ્વેજ એની માટે વાપરી શકાય, પણ જે હું અત્યારે જાહેરમાં નથી કહેતી. દૂષણ ઘણી બધી રીતે હોઈ શકે, પણ જ્યારે વિદ્યાર્થી પોતાની ડિસિપ્લિન ભૂલીને વિદ્યાર્થી શિક્ષણની અને ખરા અભ્યાસની ચિંતા છોડીને અને એના કરતાં મા બાપ પણ જ્યારે બહારથી જે સમજાવવામાં આવે છે એ સમજાવટના ઘેરામાં આવીને વિદ્યાર્થીને શાળા ભૂલાવે છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીની સાથે સાથે મા બાપ પોતે પણ શાળાનું મહત્ત્વ ભૂલે છે, બાળકના કૌશલ્યનું મહત્ત્વ ભૂલે છે. શાળા કૌશલ્ય શીખવે છે, શાળા માત્ર ભણાવતી નથી. આજે સરે જેમ કહ્યું તેમ કે JEE કે નીટની પરીક્ષાઓના પરિણામ પાછળ મા બાપ જ્યારે મંડ્યા છે ને ત્યારે બાળકનું નૈતિક મૂલ્ય પણ ઘટ્યું છે. મોટા મોટા ટ્યુશન ક્લાસોમાં મોટી મોટી ફી આપીને ડમી વિદ્યાર્થીઓને ભરવાની વૃત્તિ સામે અને શાળાઓ એમાં સહમત થઈને એવા ટ્યુશન ક્લાસીસની સાથે કોઓપરેટ કરીને પોતાની શાળાની કમાણીનો ઉદ્દેશ વિચારે ત્યારે શિક્ષણ માટે એક બહુ મોટો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. હું ચોક્કસપણે ઈચ્છું છું કે શિક્ષણ વ્યવસ્થાની એક ચિંતા સરકારે આ કરવાની જરૂર છે. જેમ કહ્યું કે 15 વર્ષ સુધીના બાળકો માટે શિક્ષણની અંદર ટ્યુશન પ્રથાને બંધ કરવી જોઈએ, તો એનો કડક અમલ થવો જોઈએ. બાળક શાળાએ આવે, શાળા માત્ર શિક્ષણ નહીં, પરીક્ષાલક્ષી અભિગમ સાથે એનો પૂરેપૂરો સિલેબસ ટ્રેન શિક્ષકો દ્વારા એને તમામ બાબતોની ગૂઢથી સમજ આપવામાં આવે છે. મા બાપને માત્ર એવું લાગે છે મારો છોકરો ભણવો જોઈએ ને હું આટલો કેપેબલ છું, અને કેપેબલ નથી તે વાલીઓ 3-3.5 લાખની લોન લઈને પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે ડમી શિક્ષણ માટે ફી ભરે છે. ત્યારે એ તો બહુ જ મોટો ચિંતાનો વિષય છે. સમાજ આખું દૂષણના ઘેરામાં છે. ડમી એટલે શું? માણસ હાજર નથી અને એનું પૂતળું છે. ભૂતિયા એટલે શું? જેનું અસ્તિત્વ જ નથી અને તે ભૂતની જેમ ફરે છે. તમે પોતાની વ્યાખ્યા આજે ક્યાં મૂકી છે એ દરેક મા બાપ વિચારે, દરેક વિદ્યાર્થી વિચારે. જ્યારે આવી શાળાઓનું અસ્તિત્વ વધતું ગયું છે ને ત્યારે જે શાળાઓ અમારા જેવી નિયમિત શાળાઓ છે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અમે ક્વોલિટી જોઈને જ આપીએ છીએ અને છતાં પણ એ શાળાઓને ભરવાની મુશ્કેલી ઊભી થતી હોય છે. 10મા ધોરણ સુધી જે મા બાપને જે વિદ્યાર્થી મારી શાળા એટલે મારું મંદિર એ ઈચ્છતો હોય છે તેને 11મા ધોરણ પહેલા ટ્યુશન ક્લાસીસ દ્વારા એટલું બધું માઇન્ડ વોશ કરવામાં આવ્યું હોય છે કે એને એવું જ કહેવામાં આવ્યું તારે સ્કૂલે નહીં જવાનું, તું આ